جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمامی ناظرین اور سامعین حضرات کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رمضان المبارک کے اس پر نور موقع پر، اس بابرکت موقع پر انشاءاللہ مختلف اوقات میں رمضان المبارک کے حوالے سے چند ضروری مسائل اور چند ضروری باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی وقتاً فوقتاً۔ آج کا جو ٹاپک اور موضوع ہم نے جو لیا ہے وہ یہ ہے کہ افطار کی دعا کب پڑھنی چاہیے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ افطار کرنا بھی سنت ہے، اور افطار کی دعا پڑھنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جہاں تک افطار کی دعا کا تعلق ہے، مختلف احادیث میں یہ مختلف دعائیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے، لہٰذا میں یہاں مختصر طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول جو مختلف احادیث میں مختلف دعائیں آئی ہیں ان میں سے میں چند دعائیں یہاں عرض کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اس پر ایک مستقل بیان ہوگا کہ افطار کے وقت جو دعا کی گئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افطار کے بعد جو دعا مانگی ہے تو کن کن احادیث میں، کن انداز میں، کن الفاظوں میں دعائیں آئی ہیں۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں اگر آپ دیکھیں، کتاب الصوم ہے سنن ابو داؤد کا، اور باب ہے القولی عند الافطار، حدیث نمبر 2358 ہے، اور اسی حدیث کو امام بہقی نے بھی شعب الایمان میں نقل کیا ہے، باب فی الصیام، حدیث نمبر 3902۔ یہ حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ان سے یہ مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو دعا کیا کرتے تھے افطار میں وہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ ایک پہلی دعا ایک حدیث میں ہمیں ملتی ہے سنن ابو داؤد اور امام بہقی کی شعب الایمان میں کہ نبی پاک دعا یوں کیا کرتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور بعض کتب حدیث میں ان الفاظوں کے ساتھ بھی دعا آئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کا اس میں اضافہ ہے، اور وہ دعا یوں ہے کہ اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اور اسی طرح پھر بعض حدیثوں میں یہ بھی دعا منقول ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بڑے جلیل القدر صحابی ہے ان سے یہ دعا مروی ہے، اور اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 100 حدیث نمبر 12720، اس وقت یہ معجم الکبیر میرے ٹیبل پہ موجود ہے اور یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ ان دعاؤں کو بتانے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث میں مختلف دعائیں منقول ہے، تو اس بات پہ ضد کرنا کہ بس یہی دعا پڑھی جائے اور باقی کو بدعت قرار دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں طبرانی اور پھر یہ بہت ساری اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ دعائیں انشاءاللہ کے حوالے میں دیتا ہوں، ان میں جو الفاظ آئے ہیں اس حدیث میں جس کو امام طبرانی معجم الکبیر میں لاتے ہیں، اس میں وہ بہت ہی مختلف دعا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ہے، اور اس کو امام ابن سنی بہت بڑے محدث اور وقت کے امام گزرے ہیں 400 ہجری کے، ان کی بڑی ایک مشہور و معروف کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، صفحہ 163 ہے، حدیث نمبر 480 ہے، اور اسی دعا کے بارے میں امام دارقطنی نے بھی اس کو اپنے سنن میں نقل کیا ہے حدیث نمبر 2280 کے تحت، اور اس کو مشہور محدث امام حیثمی بھی لائے ہیں اپنی کتاب حدیث کی مجمع الزوائد حدیث نمبر 4893 کے تحت، حتیٰ کہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث کے مسلم بزرگ و پیشوا ابن تیمیہ نے بھی اس کو اپنی ایک مشہور کتاب الکلم الطیب حدیث نمبر 165 پر اس دعا کو نقل کیا ہے۔ لیکن عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو مشہور معروف دعا ہے جو عوام الناس زیادہ تر جس دعا کو پڑھتی ہے، اور اکثر یہ جو اشتہارات وغیرہ رمضان کے حوالے سے جو چھپتے ہیں اس میں دعا عام طور پہ لکھی ہوتی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ جو عام طور پہ عوام الناس میں مشہور ہے کہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل یعنی بھروسہ کیا، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔
اب یہاں پر آئیے تھوڑی سی ایک بات سماعت فرما لے پہلے، اس سے پہلے کہ افطار کی یہ دعا جو عام طور پہ عوام میں مشہور ہے، تو اس وقت ایک بڑا عجیب طرفہ تماشا ہے کہ لوگ بڑے دھڑلے سے اس دعا کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ دعا حدیث میں موجود نہیں ہے، اور خاص انہی الفاظوں میں جس میں توکلتو کا اضافہ ہے جو یہ لفظ کا، اور یا وبک آمنتو، یہ دو لفظوں کا جو اضافے کے ساتھ یہ دعا ہے، یہ حدیث میں منقول نہیں ہے۔ لیکن اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، یہ بدعت حسنہ ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے۔ چنانچہ محدث العصر امام ملا علی قاری جو اپنے وقت کے بہت بڑے حافظ الحدیث ہے، ان کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جو مشکات کی شرح ہے، جس کا نام ہے مرقات شرح مشکات، کتاب الصوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 26 پر حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دعا کے متعلق فرماتے ہیں، افطار کی یہ دعا میں جو وبیک آمنتو کے جو الفاظ موجود ہے، اگرچہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، مگر یہ الفاظ معنی کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اور اسی طرح وعلیک توکل تو کہنا بھی یہ درست ہے۔ یعنی ملا علی قاری کا کہنا ہے کہ اگرچہ حدیث میں یہ جملے نہیں آئے ہیں، کسی حدیث میں نبی سے منقول نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، مگر یہ پڑھ بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی میں وجہ آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ تلبیہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے تو حدیث میں موجود ہے، مگر بعض صحابہ کرام سے اس دعا میں جو ہے تلبیہ کی دعا میں اضافہ بھی ثابت ہے۔ تو چنانچہ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور فقہاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر دعائیہ کلمات میں کچھ اگر جملوں کے اضافے کر دیے جائیں جو دعا پر ہی مبنی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو جو ہے بدعت کے خانے میں نہیں شامل کیا جا سکتا۔ بہرحال میں نے 3-4 دعائیں بتا دی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حدیث میں منقول ہے کہ حضور نے اس طرح بھی دعا کی ہے، اس طرح بھی کی ہے، اس طرح بھی کی ہے۔ 3 دعائیں غالباً ہم نے بتائی یہاں پر، لیکن عام طور پہ جو دعا لوگ پڑھتے ہیں تو وہ بھی میں نے بتا دی کہ کیا پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال دعا جو بھی پڑھی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث پر بھی آپ عمل کر لیں، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ عوام جو دعا پڑھتی ہے وہ افطار سے پہلے پڑھتی ہے۔ یہ بہت کم افراد ہے کہ جو جانتے ہیں کہ افطار کی دعا افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے، اور یہی سنت سے ثابت ہے۔ تو عوام میں یہ ایک معمول ہے، اور عوام کا ایک طریقہ یہ ہے کہ افطار کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں، پھر کھجور یا پانی سے افطار کرتے ہیں۔ کھجور و پانی سے افطار کرنا تو یہ سنت سے ثابت ہے، بہت اچھی بات ہے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تعلق ایک صریح حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم کھجور سے افطار کرو، اور اگر کھجور نہ ملے تو پھر بہتر ہے کہ تم پانی سے افطار کرو، اور اگر پانی اور کھجور نہ بھی ملے تو بہرحال افطار تو کسی بھی شے سے جو حلال شے ہو اس سے کیا جا سکتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ کھجور یا پانی سے کرے۔ تو اگر یہ میسر آئے تو اس پہ ضرور عمل کرنا چاہیے تاکہ سنت کا بھی ہمیں ثواب مل سکے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ موضوع یہ ہے بھی کہ کیا افطار کی دعا جو ہے افطار کے بعد پڑھی جائے یا افطار سے پہلے پڑھی جائے۔ تو اگر ہم تحقیق کی نگاہ کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ کتب احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ سرکار کھجور سے افطار کرتے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی تلاوت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر افطار فرما لیتے تھے، اور جب افطار آپ فرما لیتے پھر اس کے بعد پانی وغیرہ بھی نوش فرماتے تو پھر اس کے بعد آپ دعا پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ اس تعلق سے میں یہاں پر 2 چیزیں پہلے ایک حدیث پیش کر دے رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کا طریقہ کیا تھا۔ تو ایک اپنے وقت کے بہت بڑے مشہور محدث اور امام گزرے حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے کشف الغمہ، کتاب الصیام ہے اس کا باب، اور جلد نمبر 1 صفحہ 255 پر یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں دیکھا کہ آپ کھجور پکڑے ہوئے سورج کے غروب ہونے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ یعنی حضور کے دست مبارک میں، آپ کے ہاتھ مبارک میں کھجور ہوتی اور آپ سورج کے غروب ہونے کا انتظار فرماتے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا آپ فوراً منہ میں اس کو کھجور کو ڈال لیا کرتے تھے۔ یعنی سورج کے غروب ہونا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں کھجور ڈالنا، اس میں کوئی وقفہ اور کوئی تاخیر نہیں ہوتی تھی۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث امام ابن خزیمہ نے بھی اس کو اپنی صحیح میں لائی ہے، یہی حدیث ہے لیکن تھوڑے سے الفاظ اس کے علیحدہ ہے۔ چنانچہ امام ابن خزیمہ کی صحیح ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 884، حدیث نمبر 2061۔
تو امام ابن خزیمہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ان سے روایت کرتے ہیں، عن سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ قال، حضرت سہل ابن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان صائما امر رجلا فاوفى على شيء فاذا قال غبت الشمس افطر۔ حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے سے ہوتے، جب آپ روزہ فرماتے تو نبی پاک کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ کسی شخص کو آپ ایک بلند مقام پہ کھڑا کر دیتے تھے، اس کو حکم دیتے کہ اس بلند مقام پہ وہ کھڑا ہو جائے اور سورج کو دیکھتا رہے، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ شخص کہہ دیتا کہ سورج غروب ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً افطار فرما لیتے تھے۔ تو یعنی دیکھیے اس میں افطار میں جلدی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا اہتمام کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میری امت اس وقت تک فلاح اور فلاح پر رہیں گی کہ جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس پر عمل تھا کہ ایک شخص کو آپ بلند مقام پہ کھڑا کر دیتے اور اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی کہ وہ سورج کو دیکھے کہ غروب ہوا، اور جیسے سورج غروب ہوتا فوراً آواز لگاتے وہ شخص کہ یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جیسے ہی وہ کہتے فوراً افطار کر لیتے۔ اور اس کی جو سند ہے صحیح ابن خزیمہ کی، یہ صحیح ہے، چنانچہ اس کو کہا گیا اسناد صحیح۔ اور یہی حدیث امام ابن حبان بھی لائے ہیں اپنی صحیح میں، حدیث نمبر 3510 پر۔ اس کو امام حاکم نے بھی لکھا ہے اپنی المستدرک کے اندر کتاب الصوم، حدیث نمبر 1584۔ اس حدیث کے متعلق جو ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حاذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، کہتے ہیں کہ یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی جو شرائط ہے حدیث لینے کی، وہ ان کی شرط کے مطابق یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن یہ البتہ الگ بات ہے کہ شیخین نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا، اور اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں معجم الکبیر کے اندر، اور انہوں نے اس کو حضرت ابو دردہ سے روایت کیا ہے، اور امام حیثمی بھی اس کو لائے ہیں حضرت ابو دردہ سے، انہوں نے روایت کیا مجموع الزوائد حدیث نمبر 4979۔ تو بہرحال ان حدیث سے تو یہ دو حدیثوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فوراً افطار کیا کرتے تھے۔ تو فوراً جب افطار کرتے تو آپ دعا نہیں پڑھتے تھے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر آپ فوراً کھجور کو تناول فرماتے یا پانی کو نوش فرماتے، اور جب آپ اس سے فارغ ہوتے تو اس کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کے ثبوت میں آپ کو یہاں چند مستند کتابوں سے حوالے دے رہا ہوں، چنانچہ یہ سنن ابو داؤد ہے، یہ اس وقت میرے پاس ریاض کا چھپا ہوا نسخہ دارالسلام کا، اس کے صفحے اور اس کے حدیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کتاب الصوم باب القولی عند الافطار، حدیث نمبر 2357۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مروان بن سالم مکفہ، ان سے یہ نقل کرتے ہیں کہ مروان بن سالم مکفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہتے ہوئے سنا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال، کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو یہ دعا فرماتے ہیں ذهبت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہتے ہیں کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ امام ابو داؤد نے یہ دعا نقل کی، مگر اس میں دیکھیے قابل غور الفاظ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جملے یہ ہے کہ اذا افطرا، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرما لیتے تو کہتے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہلے افطار فرماتے، اس کے بعد دعا کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام نسائی بھی لائے ہیں اپنی مشہور حدیث کی کتاب سنن القبرا، حدیث نمبر 3315 پر۔ امام دارقطنی نے بھی اس کو اپنی سنن میں نقل کیا، حدیث نمبر 2279۔ اسی حدیث کو امام حاکم بھی لائے ہیں المستدرک میں، حدیث نمبر 1536۔ امام بہقی نے بھی اس کو نقل کیا شعیب الایمان، حدیث نمبر 3902 کے تحت۔ امام ابو داؤد نے اسی حدیث کے نیچے پھر ایک اور حدیث نقل کی ہے، بالکل ٹھیک اسی حدیث کے نیچے بالکل، جس میں ایک دوسری دعا نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ سنن ابو داؤد دیکھیں آپ، کتاب الصوم باب القولی عند الافطار، حدیث نمبر 2358، اور یہ حدیث حضرت معاذ ابن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ عن معاذ ابن زہرہ انہ بلغہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی، یعنی مجھ تک یہ روایت اور یہ حدیث پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب افطاری فرما لیتے
تو یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا. اور اس حدیث کو امام بہقی بھی لائے ہیں اپنی شعب الایمان کے اندر باب الصوم اور حدیث نمبر 3902. اور حضرت معاذ ابن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سے افطار کی ایک اور دعا آئی ہے. اور اس کو امام ابن سنی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں لکھی ہے. میرے پاس اس وقت یہ جو نسخہ ہے قاہرہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اعتبار سے میں حدیث کا نمبر اور صفحہ نمبر بتا رہا ہوں. چنانچہ صفحہ نمبر 163 حدیث نمبر 479 حضرت امام ابن سنی عمل الیوم واللیلہ کے اندر یہ نقل کرتے ہیں کہ عن معاذ ابن زہرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال الحمدللہ الذی اعاننی فصمت ورزقنی فافطرت. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب افطار فرما لیتے تو یہ دعا پڑھتے: تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میری مدد فرمائی اور میں نے روزہ رکھا اور اس نے مجھے رزق عطا فرمایا پس میں نے افطار کیا. یہ بھی دعا ایک اور آپ کو پتہ چل گئی کہ یہ بھی ایک دعا آئی ہے افطار کی. تو غیر مقلدین جو ابو داؤد کی ایک حدیث پر ضد کرتے ہیں کہ بس وہی ایک دعا پڑھی جائے جو اس سے پہلے ابو داؤد کے حوالے سے میں نے پڑھی حدیث نمبر 2357. تو یہ کوئی سند نہیں ہے کہ ایک ہی دعا پڑھی جائے اور اسی پہ جو ہے اکتفا کر لیا جائے اور باقی ساری دعاؤں کو بدعت کہہ لیا جائے. اس پہ انشاءاللہ بعد میں گفتگو کبھی کسی اور موقع پہ ہوں گی. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں بھی یہ اذا افطر یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب افطار فرما لیتے اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے. اور اس حدیث کو امام بہقی بھی لائے ہیں اپنی شعب الایمان باب فی الصیام جلد نمبر 3 صفحہ 406 حدیث نمبر 3902. تو ان حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہلے روزہ افطار فرماتے اور افطار فرمانے کے بعد پھر دعا پڑھتے. تو اب دیکھیں ایک ابو داؤد کی وادی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ پیاس چلے گئی، پیاس ختم ہو گئی اور رگیں تر ہو گئی. یہ جملے خود اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ نبی پاک افطار کے بعد دعا فرما رہے ہیں. اگر آپ حدیث کے الفاظوں پہ غور کریں تو دیکھیں حدیث میں کیا ہے، پیاس چلے گئی. جب آپ نے کچھ پیا ہی نہیں تو پیاس کیسے چلے جائیں گے؟ اگر افطار کی دعا افطار سے پہلے پڑھتے ہیں آپ تو ابھی تو آپ نے پانی پیا ہی نہیں ہے تو پھر پیاس کیسے چلے گئی، رگیں کیسے تر ہو گئی؟ یہ جملے بتا رہے ہیں رگیں تر ہو گئی، پیاس بجھ گئی. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے دعا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پانی نوش بھی فرما لے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ دعا کے الفاظ فرما رہے ہیں. تو یہ پہلی ایک حدیث آئی ہے. اور دوسری حدیث میں بھی دیکھیں اگر آپ تو اس میں جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میری مدد فرمائی، میں نے روزہ رکھا اور اس نے مجھے رزق عطا فرمایا پس میں نے افطار کیا. یہ افطار کیا جو یہ ماضی کا صیغہ ہے، گویا کہ یہ بات ہو چکی. اس کے بعد نبی فرما رہے کہ میں نے افطار کیا. تو یہ دعا افطار کے بعد پڑھی جا رہی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر افطار سے پہلے اگر آپ دعا پڑھتے ہیں تو اس میں ایک طرح کا جھوٹ ہو جاتا ہے. اور وہ جھوٹ کیسے ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، تو اللہ میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. ابھی آپ نے افطار ہی نہیں کیا بھائی، تو آپ کہے کیسے رہے کہ میں نے افطار کیا؟ تو یہ جملے ہی خود بتا رہے ہیں کہ ابھی آپ نے افطار کیا ہی نہیں اور آپ دعا میں کہہ رہے ہیں اللہ میں نے تیرے رزق سے افطار کیا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. ابھی کہاں افطار کیا؟ رزق تو آپ کے ہاتھ ہی میں ہے. تو اس میں خود ایک جھوٹ پایا جا رہا ہے. تو پتہ چلا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ افطار کی دعا جو ہے وہ افطار کے بعد ہی پڑھی جائے. اور اس میں ایک اور میں نقطہ بتا دوں، یہ میں اپنی طرف سے ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ افطار کی جو دعا ہوتی ہے، اور میں شروع سے لے کر اب تک دعا ہی لفظ استعمال کر رہا ہوں اور ساری عوام علماء مشائخ سبھی دعا ہی کہتے ہیں افطار کی دعا. تو اب دیکھیں دعا جو ہے وہ عبادت کے بعد ہوتی ہے. دعا جو ہے افطار کے بعد ہوتی ہے. کوئی بھی دعا ہو عبادت پہلے ہوں گی پھر دعا ہوں گی. مثلا نماز ایک عبادت ہے، آپ پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں. تو عبادت پہلے وقوع ہوتی ہے، دعا پھر بعد میں ہوتی ہے. تو اسی لیے یہ وجہ ہے کہ دعا جب عبادت، تو روزہ بھی ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی ایک عبادت ہے. تو اب آپ عبادت کر چکے تو آپ افطار کر رہے تو افطار بھی عبادت ہے. تو اب افطار بھی کیا، روزہ بھی رکھا، جب دو عبادتوں سے آپ گزر گئے تو اب دعا کرتے ہیں آپ. اور اگر یہ دعا عبادت کے بعد نہ ہوتی یا دعا افطار سے پہلے ہوتی، اگر آپ ابھی بھی کوئی ضد کرتا ہے کہ نہیں صاحب افطار سے پہلے ہی پڑھنا چاہیے، تو اس کو پھر کہنا چاہیے کہ اس کو افطار کی دعا مت کہیے، پھر افطار کی نیت کہیے اس کو آپ. اس لیے کہ نیت پہلے کی جاتی ہے، عمل بعد میں کیا جاتا ہے. ابھی آپ افطار کیے نہیں اور پہلے کہہ رہے افطار کیا تو پھر یہ نیت ہو گئی. تو نیت تو کوئی کہتا نہیں. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی کتاب میں یا کسی محدث نے کوئی باب قائم کیا ہو کہ افطار کی نیت.
افطار کی نیت نہیں، روزے کی نیت ہوتی ہے البتہ، لیکن افطار کی نیت نہیں ہوتی۔ تو اب اس کو دیکھیں، اس کو بڑے آسانی سے سمجھے کہ ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، دن بھر اس نے روزہ رکھا، تو یہ دن بھر جو روزہ رکھا تو یہ پورا روزے کی جو اس کی کیفیت گزری یہ عبادت کے اندر گزری۔ اب افطار کرنے بیٹھا تو یہ افطار کرنا بھی عبادت ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنا بھی جو ہے عبادت ہی ہے۔ چونکہ اب بندہ روزہ رکھا ہے، افطار کرنے بیٹھا ہے، تو دن بھر روزے کی اس نے تکمیل پوری کر لی، اور جب وہ روزے کی تکمیل کر چکا تو افطار کیا، افطار بھی عبادت ہے، یہ بھی جب تکمیل ہو گئی تو اب کہتا ہے اللہم لک صمت، یعنی کہتا ہے اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا۔ اب روزہ جو رکھا تھا میں نے دن بھر وہ کس کے لیے رکھا؟ تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، اور میں نے تیرے لیے کیوں روزہ رکھا؟ تو بعد کے الفاظ پھر اس کے وضاحت کرتے ہیں کہ وَبِكَ آمَنْتُ، تو اس لیے کہ میں نے تجھ پر ایمان لایا، اگر میرا تجھ پر ایمان نہ ہوتا تو میں روزہ ہی کیوں رکھتا؟ میرا روزہ رکھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، اس لیے تیرے حکم کو مانتا ہوں، اور اب چونکہ میں دن بھر ایمان کی پختگی کے ساتھ روزے کی کیفیت سے گزرا اور میں تیری ذات پر بھروسہ کرتا رہا، تو اب اس کے بعد کہتا ہے وَعَلَى تَوَكَّلْتُ، تو اے اللہ میں نے تجھ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اور بھروسہ کیا کیا کہ میرا ایمان، اے اللہ تو نے یہ توفیق دی کہ مجھے ایمان سے بھی نوازا، یہ توفیق دی کہ تیری رضا کے لیے روزہ بھی رکھا، اور میں تجھ پر توکل کرتے ہوئے روزہ رکھتا رہا، اور پورا توکل پر اور ایمان کی استقامت کے ساتھ، ایمان کی پختگی کے ساتھ تیری ذات پر توکل کرتے ہوئے گزار دیا، تو اعلیٰ رزق کا افطر، تو اب تیرے ہوئے دیے ہوئے رزق سے میں نے پھر افطار کیا۔ تو یہ دعا کا بھی اگر آپ مفہوم دیکھیں تو یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ دعا میں بھی ایک تعلیم دی گئی ہے ہم کو، تو یہی وجہ ہے کہ دعا جو ہے وہ افطار کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اور آخر میں بس یہاں اختتام کروں گا کہ چنانچہ محدث العصر حافظ الحدیث حضرت امام ملا علی قاری اس تعلق سے ایک واضح طور پر انہوں نے قول بیان کیا ہے، ان کی بڑی مشہور تصنیف جو ہے مشکات کی شرح، مرکات شرح مشکات، کتاب الصوم، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 426، اور سنن ابو داؤد کی جو حدیث تھی 2358 جو میں نے تلاوت کی ابتدا میں، تو اسی دعا کی جو ہے شرح کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 426 پہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال ای دعا، یعنی ملا علی قاری فرماتے کہ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم افطار فرما لیتے تو یہ دعا فرماتے۔ وقال ابن ملک ای قرأ بعد الافطار، اور امام ابن ملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ دعا افطار کرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ بالکل واضح ہو گیا، اب تو یہاں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی، واضح الفاظ ملا علی قاری کے وقال ابن ملک، یعنی ابن ملک نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ای قرأ بعد الافطار، بعد الافطار، یہ دعا حضور کب پڑھتے تھے؟ افطار کے بعد۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ سنت نبی پر صلی اللہ تعالی وسلم اس پر عمل کرتے ہوئے افطار کی دعا افطار کے بعد پڑھیں۔ اور اس تعلق سے اگر مزید آپ کو دلائل جاننے ہو تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مستقل اس پر رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے العروس المعطار فی زمن دعوت الافطار، یہ فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد کے اندر بھی شامل ہے، صفحہ نمبر 631 سے رسالہ شروع ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، تو آپ اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ اس میں اور اعلیٰ حضرت نے جو نقاط بیان کیے اور اس کو ہر اعتبار سے جو ہے مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ افطار کی دعا افطار کے بعد ہی پڑھی جائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سن کر خوشی اور مسرت بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہم میں پیدا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے طریقے پر ہمیں روزہ رکھنے اور روزے کی افطار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ بھی ایک معنی ہوتے ہیں دیکھنے والا۔ شہید کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ میں آپ کو فہم کے حساب سے زیادہ آپ کے دماغ کو اوجھل نہیں کروں گا، بہت آسانی سے آپ کے ذہن میں ایک بات ڈال دوں گا انشاءاللہ۔ عقیدہ اہل سنت کتنا مستحکم اور حق ہے، آپ کے بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گا۔ ایک شخص مسلمان نہیں ہے، لڑ رہا ہے، بھلے ہی مسلمانوں کی خاطر لڑ رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ایک شخص جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، مسلمانوں کے فیور میں لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے مر گیا۔ ایمانداری سے بتائیے کیا وہ شہید ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ بھائی مسلمانوں کے لیے لڑا اس نے، ایک لیڈر ہے مان لے، مسلمانوں کے حق کے لیے خوب لڑ رہا ہے، پارلیمنٹ میں لڑ رہا ہے، روڈ پہ لڑ رہا ہے، سڑک پہ لڑ رہا ہے، گھر میں لڑ رہا ہے،
मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, लड़ रहा है, लड़ रहा है। एक दिन अचानक दूसरे लोगों ने देखा यार ये बहुत मुसलमानों को फेवर करता है, इसको खत्म करो, बंदूक लिया, गोली दाग दी, मर गया। क्या अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक शहीद है वो? इस्लाम के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू इस्लाम मैं पूछ रहा हूं। भला दुनिया उसको बोलती है शहीद, श्रद्धांजलि देती है, स्वर्गवासी और ये वो XYZ, लेकिन हमारे अकीदे के हिसाब से नहीं। भाई क्यों नहीं है मुसलमान? लड़ा आपकी खातिर, मरा आपकी खातिर। तो आप कहेंगे इसलिए शहीद नहीं है कि ईमान नहीं है। ईमान नहीं है। ईमान होता तो शहीद माना जाता। उसके बरक्स एक शख्स मुसलमान है, कोई नेक अमल नहीं किया, नमाज भी नहीं पढ़ता, रोज़ा भी नहीं रखता, लेकिन मुसलमान है, अल्लाह का इकरार करता है, रसूल का इकरार करता है, तौहीद को मानता है, अल्लाह को वहदहू ला शरीक जानता है, नबी पाक की रिसालत का कायल है, तमाम अंबिया की नबुव्वत का कायल है, फरिश्तों पर ईमान है, इबादत में कोताही है, इबादत नहीं करता, मगर मुसलमानों के लिए लड़ते लड़ते इंतकाल कर गया, शहीद हो गया, कत्ल हो गया। शहीद है या नहीं? गुनाहगार होने के बावजूद भी शहीद कहा जाएगा। वजह क्या है? ईमान है। तो मालूम हुआ शहीद होने के लिए ईमान शर्त है। अब आइए जरा इमाम बुखारी से पूछे ईमान क्या है, ईमान की तारीफ क्या है? तो एक तारीफ तो ये है कि ईमान ये कि अल्लाह को वहदहू ला शरीक जाने माने, ये ईमान लाना है। और ईमान बचाना क्या है? ईमान बचेगा तो शहादत, ईमान रहेगा तो शहादत, ईमान निकल गया तो शहादत नहीं। अब ईमान बचाना क्या है? बचाना ये है कि अल्लाह के नबी फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने माँ बाप, औलाद, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। वो मोमिन हो ही नहीं सकता। तो मोमिन होने की शर्त अजीम मोहब्बत रसूल। तो जिस मोहब्बत रसूल के एवज इंसान ने शहादत पाई, ईमान से जो है मुस्तफिज हुआ, ईमान से हमकिनार हुआ, और उस मकाम पर फायज होकर ईमान की हालत में जब शहीद हुआ, तो कुरान कहता है ये जिंदा है, इनको मुर्दा न कहो, इनको मुर्दा न कहो, ये जिंदा है। तो जिस पर ईमान लाकर मरा वो तो जिंदा है, और जिस पर ईमान लाया जा रहा है वो कैसे मुर्दा होगा? वो कैसे मुर्दा होगा? तो ये अजीब मंतीक है कि साहब रसूल को तो मुर्दा माने मगर शहीद को जिंदा माने। अब यहां पर एक और सवाल पैदा होता है जहन में, हो सकता है कि ये मुर्दा हो मगर कुरान ने कहने से मना किया हो। जैसे बहुत सारी सच्चाइयां होती है लेकिन कहना दुरुस्त नहीं होता। सच्चाई है, हकीकत है, कहना अदब वालिद है क्या नहीं, और मेरी है वो मेरे वालिद की बीवी है, ये सच्चाई है। मगर मैं अपने वालिद को अब्बा जान कहता हूँ, अपनी वालिदा को अम्मी जान कहता हूँ। लेकिन अगर मैं एक भरे मजमे में अपने वालिद को यूँ मुखातिब करूँ, अय वो शख्स जो मेरी बीवी का, मेरी माँ का बाप है, मेरी माँ का शोहर है, या और अगर मैं बदतमीजी पे आ जाऊं तो अपनी वालिदा का नाम लूं और कहूं कि अय वो शख्स जो फुला का शोहर है, लोग कहेंगे अरे ये क्या तरीका है, बाप क्यों नहीं कहता, अब्बा क्यों नहीं कहता, अब्बू क्यों नहीं कहता, थोड़ा मॉडर्न है तो डैड बोलते भाई, पाप बोल दे। अब ये भी अजीब आ गया आजकल पॉप, ऐसा लगता है इसने पाप किया इसको पैदा करके। पॉप यानी शॉर्टकट देखो कितना होता जा रहा। तो ये खिलाफ अदब है, मां को यूं नहीं मुखातिब करेगा आए वो औरत जो मेरे बाप की बीवी है। मगर ये जुमला अगर कह रहा है तो क्या इसमें झूठ है? नहीं है, सच्चाई है, मगर अदब के खिलाफ है। तो हो सकता है कि जो अल्लाह की राह में मर गए, हम तो देख रहे गर्दन कट गई, तन अलग है, गर्दन अलग है, खून बह चुका, जिस्म ठंडा हो चुका, और हाल तो ये है कि इमाम हुसैन की अगर मैं तस्वुर में बात करूं तो धड़ पर घोड़े चलाकर धड़ को, जिस्म को रेजा रेजा कर दिया गया। जिस्म कूफा में है और गर्दन दमिश्क में है। ये तो अल्लाह की राह में शहीद हुए और कुरान कह रहा मुर्दा ना कहो। ताज्जुब हो रहा है, अल्लाह ये कैसे मुर्दा नहीं हो सकते? सर कहां, धड़ कहां, जिस्म के आज़ा बिखर दिए गए हैं, फिर ये जिंदा कैसे? हमें तो जिंदा नजर नहीं आ रहे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बात तो सच्ची है, बात तो हकीकत है कि ये मर चुके हैं, मगर रिस्पेक्टली कहा जा रहा है मुर्दा मत कहो।
अदब का तकाजा है कि मुर्दा ना कहो। ये शुबा हो सकता था कि कुरान तुम्हें अदब के एतबार से कह रहा हो, देखो मुर्दा है, मर चुके हैं, मगर मुर्दा कहो मत, तो ये हो सकता था शुबा, मगर कुरान ने शुबे की जड़ काट दी। आगे फरमाया बल अहयाउन, बल्कि ये जिंदा है। मैं सिर्फ अदब के एतबार से नहीं मना कर रहा हूं कि ये मुर्दा नहीं है, बल्कि क्या ये हकीकत में जिंदा है। और जिंदगी पे अगर शुबा हो तो तुम जिंदा किसे मानते हो? जो खा रहा हो उसे तुम जिंदा समझते हो, जो पी रहा हो उसे जिंदा समझते हो, जो चल रहा हो उसे जिंदा समझते हो, जो खाने से मजबूर हो जाए, पीने से मजबूर हो जाए, चलने फिरने से मजबूर हो जाए, जिसकी सांसें रुक जाए, तुम मुर्दा कहते हो। तो तुम्हारी तारीफ मुर्दे के क्या है? तुम्हारे नजदीक मुर्दे की तारीफ कि जो ना खाए वो मुर्दा, जो ना पिए वो मुर्दा, जो पढ़ा है वो मुर्दा, रूह निकल गई मुर्दा, चल नहीं सकता मुर्दा। तो कुरान ने आगे कहा इन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, रब की जानिब से रिस्क भी दिया जाता है, ये रिस्क खाते भी है। पूरे शुबहात की धज्जियां बिखेर दी। लेकिन इतने आयतों के दलाइल के बाद भी लोग कुरान में अजमत नहीं ढूंढते, खामियां ढूंढते। तो अब हजम नहीं हुआ यार, ये शहीद कैसे जिंदा? हमारा तो अकीदा ही जिंदा मुर्दा है। और हमारे अब्बा हुजूर ने तो लिख कर चले गए तक़वियतुल ईमान में कि नबी ने कहा मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। तो जब हमारे अकीदे के हिसाब से नबी जिंदा नहीं तो शहीद कहां से जिंदा माने हम? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, देखिए वो जिंदा जो है वो बरज़ख का मामला है, दुनिया का मामला नहीं है, दुनिया का मामला नहीं है, बरज़खी जिंदगी है। मैंने कहा अगर बरज़खी ज़िंदगी आप तस्लीम कर रहे हैं तो बरज़खी ज़िंदगी तो हर इंसान की, तो फिर शहीदों की खुसूसियात क्या रह गई? शहीदों में और फिर आम इंसान में फ़र्क क्या रह गया? दलील में एक आयत लाई, कहा देखिए साहब कुरान का पारा नंबर 20 सूरह नमल आयत नंबर 80, अल्लाह फरमाता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ऐ महबूब कहिए कि मैं मुर्दों को सुना नहीं सकता। या कुरान अल्लाह के रसूल से कुरान खुद मुखातिब हो रहा है, या अल्लाह अपने महबूब से मुखातिब होकर कह रहा है महबूब आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। इन्नका, आप, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ महबूब आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, ये मुर्दे हैं। तो कुरान की आयत पेश कर करके कहा गया देखो जिनको तुम पुकारते हो ये तो मुर्दे हो, जब नबी इनको नहीं सुना सकते तो तुम अपनी हाजत इनको कहां से सुना सकोगे? तुम जो कहते हो कि ये तकलीफ है दूर कर दो, वो कहां सुनते हैं? मुर्दे। नबी से कहा जा रहा है नहीं सुना सकते आप इनको। ये वो आयतें हैं जो बुतों के बारे में आई, ये फिट कर देते औलिया के बारे में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, पूरा अकीदे का जो ढांचा बनाया है बुतों की और मुशरिकीन के जो ताल्लुक से आयते हैं वो मोमिनों पर फिट करना, ये पूरा मजहब का ढांचा है इनका। आइए जरा तफसीरें देखिए क्या है इस आयत की तरफ इशारा, किन लोगों की तरफ इशारा। दुर्र मंसूर इमाम जलालुद्दीन सयूती जिल्द नंबर 11 सफ़ा 358, इसी आयत की तफसीर में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने बहुत सारी सनदों से लिखा, फरमाया कि इससे मुराद काफिर है। कौन है? काफिर। यानी नबी से कहा जा रहा है कि नबी ये जो काफिर है ना बाज़ाहिर चलते फिरते नजर आ रहे, हकीकत में ये मुर्दा है, इनको आप नहीं सुना सकते, ये हक नहीं सुनने वाले। खुद इन्हीं के जमात के सरखील और बहुत बड़े अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये कुफ्फार हैं कि इनके दिलों पर पर्दे हैं और कानों पर बोझ डला हुआ है, इनको ऐ महबूब आप ना समझा सकते ना सुना सकते। मोहम्मद जूनागढ़ी साहब ने भी यही तर्जमा किया और यही तफसीर बयान की, इसकी तफसीर में यही लिखा उन्होंने अपनी तफसीर कुरान के अंदर कि इससे मुराद मुशरिकीन और कुफ्फार है जिनको आप हक नहीं सुना सकते, इनका हक ना सुनना दर हकीकत इनका मुर्दा होना है। और कुफ्फार खुद कहता है, कुफ्फारों के बारे में कुरान खुद कहता है कि कुफ्फार की हकीकत क्या है। इब्तिदाही में जब आप कुरान खोलेंगे तो अल्लाह कुफ्फारों के बारे में एक वाज़ेह तौर पर एक दलील इरशाद फरमाता है। पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 7 में इरशाद होता है ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम, हमने इनके दिलों पर मोहर लगा दी, सील कर दिया दिलों को। अब जब सील हो गया तो कुछ जा ही नहीं सकता अंदर।
بھائی جس دکان کو تالا لگا دے دکان کے اندر کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. گھر میں تالا لگا دے تو گھر میں گھس سکتا ہے؟ نہیں. اب یہ تو ہمارے تالے جو توڑے جا سکتے ہیں، مگر خدا جس کے دل پہ تالا لگا دے کون ہے جو اس کو توڑے؟ ناممکن ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سیل لگا دی. والا سمعہم، ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے. والا ابصارہم، ان کی آنکھوں کے سامنے گھٹا ٹوب اندھیرا ہے، اندھیرے میں کچھ سوجتا نہیں ہے، دکھتا نہیں ہے. غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اور اس سے پہلے کیا فرمایا؟ یہ کفاروں کے بارے میں آ رہا ہے. ان الذین کفروا وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. محبوب، جن کی قسمتوں میں ہم نے کفر لکھ دیا، جن کے بارے میں ہماری قدرت نے فیصلہ کر دیا کہ یہ کافر ہی رہیں گے، تو برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائے چاہے نہ ڈرائے، یہ ایمان لانے والے نہیں پلٹیں گے. نہیں ہے کتنا ہی سمجھاؤ نہیں آئیں گے. کیوں؟ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، کانوں پہ پردے ہیں، بہرے کر دیا گیا، آنکھوں پہ اندھیرا ڈال دیا گیا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور دوسری جگہ اسی سورہ بقرہ پارہ 1 آیت 18 میں ارشاد ہوا سمم بکمن عمیم فہم لا یرجعون. اللہ فرماتا ہے یہ بہرے ہیں. یہ کیا ہے؟ بہرے ہیں. ہے زندہ لیکن بہرے ہیں. بکمن گونگے ہیں، بولتے نہیں ہیں. عمیون اندھے ہیں، دیکھتے نہیں. فہم لا یرجعون، تو پھر یہ پلٹ کر آنے والے نہیں. یہ کفاروں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. ابو جہل چل رہا ہے، ابو جہل بول رہا ہے، ابو جہل کھا رہا ہے، سن رہا ہے، ابو جہل پی رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، ادبا جا رہا ہے، آ رہا ہے، شیبہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے. یہ سن بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، مگر قرآن کہتا محبوب چونکہ آپ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں، اللہ کی وحدانیت نہیں، اللہ کی توحید نہیں، تو نتیجہ کیا ہے؟ بظاہر چل رہے ہیں مگر مردے ہیں، بظاہر سن رہے ہیں مگر گونگے ہیں، بظاہر بول رہے ہیں مگر گونگے ہیں، بظاہر سن رہے ہیں مگر بہرے ہیں، چل رہے ہیں مگر اندھے لنگڑے لولے ہیں، کچھ بھی حرکت و سکنات نہیں ہے. در حقیقت یہ مردے ہیں، اور ایسے مردے ہو گئے کہ ان کے دلوں پہ ہم نے ایسی مہر لگائی، ایسی سیل لگائی کہ آپ ان کو سنا نہیں سکتے. آپ نہیں سنا سکتے، مہر ہم نے لگائی، آپ کی حقیقت ان تک جائیں گے ہی نہیں. تو یہ بظاہر زندے ہیں مگر آپ کی محبت نہیں، تو مردے ہیں. مگر اے محبوب جو آپ کی محبت میں مر گیا، دنیا دیکھ رہی ہے، ہاتھ جدا ہو رہے ہیں تن سے، سر تن سے جدا ہو رہا ہے، جسم بکھیر دیا جا رہا ہے، مگر عالم کیا ہے؟ بل احیاء، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. تو زندگی کا معیار کیا ہے؟ محبت رسول. تو اب میں یہاں کہتا ہوں جس کے دل میں محبت رسول ہے قرآن کی روشنی میں وہ زندہ ہے، اور جس کے دل میں محبت رسول نہیں قرآن کے نزدیک زندہ ہو کر بھی وہ مردہ ہے. تو امام حسین زندہ ہے، اس لیے زندہ ہے کہ دین کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا. اور یزید تو یہ سمجھا کہ ایک حسین کو ختم کر کے معاملہ ختم ہو جائے گا، ایک حسین کو قتل کر دو حق دب جائیں گا. مگر حسین اپنے لیے نہیں شہید ہوئے بلکہ دین اسلام کے لیے شہید ہوئے، اس اسلام کے لیے جو قیامت تک کے لیے آیا تھا. تو جب اسلام کو قیامت تک رہنا تھا تو حسین کا تذکرہ بھی قیامت تک رہے گا، کیونکہ اسی اسلام کے لیے حسین شہید ہوئے. اور ایک حسین کو یزید نے مارا، تصور کیا کہ حسین ختم ہو جائیں گا، مگر بظاہر تو دنیا نے یہ دیکھا کہ یزید بظاہر فتح یاب ہے، مگر آج زمانے نے واضح کر دیا، حالات نے کھول دیا کہ یزید کی شکست ہو گئی تھی. حسین ایسے فتح یاب ہوئے کہ کل بھی حسین زندہ تھے، آج بھی حسین زندہ ہے، قیامت تک حسین زندہ رہیں گے، حسین کا تذکرہ زندہ رہے گا. کربلا میں حسین شہید ہوئے مگر حسین کو ہمیشگی کی زندگی مل گئی. یزید تخت پر زندہ رہا مگر جیسی حسین ادھر شہید ہوئے وہ حقیقت میں گیا. اور کیسے مردہ ہو گیا؟ آج کوئی یزید نام کا بھی نہیں ملتا، مگر آپ کو حسینوں کی قطاریں مل جائیں گی.
मज़हर हुसैन आपको मिलेंगे, मकसूद हुसैन मिलेंगे, इरशाद हुसैन मिलेंगे, कितने हुसैन हैं, यहाँ से वहाँ तक हुसैन हुसैन मिलेंगे। तो कुस्तुल्तुनिया की जंग में जाकर तो उन्होंने जन्नत ले ली, तो भाई वो बख्शे बख्शाए, तो बख्शों के नाम पर अपनी औलादों के नाम क्यों नहीं रखते हो? और अगर किसी ने गलती से रख भी दिया ना, इतने जूते मारेंगी कौम, बोलेंगे उस वक्त तो यजीद बच गया था, ये यजीद को नहीं बचने देंगे। तो कोई नाम भी रखने के लिए तैयार नहीं। तरफदारी एक अलग चीज़ है, जब हक पर है तो भाई उसका प्रैक्टिकल प्रूफ भी पेश करो। हम हुसैन को हक पर मानते इसलिए अपने बच्चों के नाम हुसैन के नाम पर रखते हैं, फक्र करते हैं, गुलाम हुसैन नाम रखते हैं हम कि हुसैन का गुलाम। कभी गुलाम यजीद भी तो रखो। मगर हुसैन बाज़ाहिर दुनिया की आंखों में ये देख रही थी दुनिया की आंखें, लाशें घोड़े चलाकर बिखेर दी गई है, लाशें मुबारक, सर जुदा हो गया मगर हुसैन जिंदा थे। लाशों पर घोड़े दौड़ाने के बाद अम्र इब्न साद ने, दूसरा नाबिकार इस खबीस ने हुक्म दिया, खैमे हुसैन में आग लगाओ, जिसको जो मिलता है लूट ले। चंद नाबिकार सिपाही इमाम अली मकाम के खैमों की तरफ बढ़े। ख़वातीन अहले बैत नबुव्वत खैमों में थी, और जब आग लगाई गई तो हाल ये था कि ख़वातीन आग से बचने के लिए एक खैमे से निकलकर दूसरे खैमों की तरफ भागती थी, दूसरे खैमों में पनाह लेती, कि बदबख्त वहां जाते वहां आग लगाते। इन्होंने जेवरात लूटने शुरू किए, असबाब लूटने शुरू किए, बर्तन लूटने शुरू किए, जो कुछ सामान खुर्दोनोश का था सब लूटना शुरू किया, जो कुछ चीजें हाथ आ सकती थी सब इन्होंने छीनना शुरू किया। बल्कि बेअदबी यहाँ तक की कि इन खबीसों ने अज़वाज अहले बैत नबुव्वत की गलों से हारों को खींच के तोड़ा, कानों से बालियों को तोड़ा। तभी एक बदबख्त हज़रत सकीना के करीब आता है। जनाब सकीना रो रही थी, वालिद का गम अभी ताज़ा था, अभी कितना अरसा हुआ था वालिद को विसाल हुए, शहादत का जाम नोश किए हुए कितना टाइम हुआ था, अभी 1 घंटा आधा घंटा भी तो ठीक से नहीं हुआ था। अभी बाप के गम में मशगूल थी कि एक बदबख्त आता है। उस खबीस ने क्या किया, वो नन्ही सी सकीना, वो छोटी सी सकीना, हुसैन की शहजादी, कानों के बालियों पे नजर पड़ी, सोने की बालियां थी उस बच्ची के कान में। इस खबीस ने बालियों को मांगा नहीं, तलब नहीं किया, लिया नहीं, बल्कि अपने नापाक हाथ बढ़ाता है, और हाथ बढ़ाने के बाद जब सकीना के कानों से बालियों को खींचा, कान चिरा और खून जारी होता है। हज़रत ज़ैनब ने देखा, दौड़ी और उस खबीस को धक्का देके गिराती है, कहती है बदबख्त, तुझे शर्म नहीं आती शहजादी रसूल की जिस्मों की तरफ, उनके कानों की तरफ, उनके जिस्म मुबारक की तरफ अपने नापाक हाथ उठाता है। बदबख्त, हम शकी घराने की शहजादियां हैं, हमारा बाप सकी था, हमारा नाना सकी था, अगर तूने मांग लिया होता तो हम दे देते, मगर बदबख्त ये कौन सा तरीका है। उसके बाद जब कनीज़ों ने देखा कि ये बदबख्त तो अपनी बदबख्ती में इतने बढ़ चुके हैं, इतने आगे निकल चुके हैं कि हाल यह है कि जेवरात लूटने के लिए मांग भी नहीं रहे हैं, बल्कि कानों को ज़ख्मी कर रहे हैं, गलों को ज़ख्मी कर रहे हैं। तो जो कनीज़े साथ थी अहले बैत नबुव्वत की ख़वातीन के साथ, उन्होंने अपने जेवर निकाल कर देने शुरू किए। हज़रत सकीना रो रही थी। जब खून को देखा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन में, पास ही बिस्तर पे आप लेटे हुए थे, बीमार और नातवानी का आलम था, बीमारी का आलम था। हज़रत ज़ैनुल आबदीन तलवार के सहारे उठना चाहते हैं, और ये कहते हुए आप उठने की कोशिश करते हैं, खबीस अभी मैं तुझे मज़ा चकाता हूँ, मैं अभी मौजूद हूँ, ख़ानदान अहले बैत का मुहाफिज मौजूद है, मुहाफिज अहले बैत की मौजूदगी में तू ये बेअदबी करता है। करीब था कि खड़े होकर कुछ कहते या तलवार निकाल के उसका मुकाबला करते। एक गशी तारी हुई, कमज़ोरी और नातवानी का ये आलम था कि खड़े ना रह सके, पैर कपकपाए, इमाम ज़ैनुल आबदीन ज़मीन पर गिर कर बेहोश हो जाते हैं। गशी तारी हुई, बेहोश हो गए। तब एक बदबख्त अंदर दाखिल हुआ, देखा कि आबिद बीमार पड़े हुए हैं, कहता है खबीस ये कौन है।
दूसरा इसका एक साथी कहता है ये ज़ैनुल आबदीन है, हुसैन का बेटा है। कहा ये कैसे बच गया, क्या ये मैदान जंग में नहीं आया था? कहता है कि नहीं, ये मैदान में नहीं आया इसलिए कि बीमार है, इसका हाल तो यह है कि खड़े भी हुआ नहीं जाता। इस बदबख्त ने तलवार निकाली, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन की तरफ बढ़ता है, चाहता है कि इमाम ज़ैनुल आबदीन को कत्ल कर दे। जनाब ज़ैनब ने जैसे ही देखा, आपकी फूफी हज़रत ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबदीन के जिस्म पर गिर जाती है, फरमाती है खबीस अपनी तलवार को रोक ले, ये हुसैन का चश्म चिराग, ये हुसैन के खानदान की आखिरी निशानी है, ये अहले बैत नबुव्वत का एक ही मर्द बचा हुआ है। बदबख्तो, क्या तुम्हारा इतना खून बहाने के बाद भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझी? क्या तुम इसे भी कत्ल करने पर आमादा हो? इससे पहले कि तुम ज़ैनुल आबदीन को कत्ल करो, उससे पहले तुम्हें मुझे कत्ल करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे मेरा खून बहाना पड़ेगा। तभी हुमैर इब्न मुस्लिम करके खबीज जो था, उसके दिल में अल्लाह ने रहम डाला। वो उस सिपाही का हाथ पकड़ता है, कहता बाज आ जा इस इरादे से, देख नहीं रहा है कि हज़रत ज़ैनब ने, ये इमाम हुसैन की बहन है, और अगर इसको भी तूने कत्ल कर दिया ज़ैनब को, हम दुनिया में बहुत बुरी तरह रुसवा हो जाएंगे, और रुसवाई ऐसे ही हमारा मुकद्दर हो चुकी है। मगर तारीख ये भी बात को दोहराएंगी कि बदबख्तों ने बदबख्ती में इतनी हदें पार कर ली कि इन्होंने औरतों को भी नहीं छोड़ा। देख हम बदबख्त जरूर है, मगर इतनी बदबख्ती भी रवा नहीं, इतनी बदबख्ती भी ठीक नहीं। रुक जा, बाज आ जा, शिम्र को आने दे, अमर इब्न साद को आने दे, उनका जो फैसला उस पर अमल करना। तभी अमर इब्न साद खैमे में दाखिल हुआ, कहता क्या मामला है, ये शोर क्यों हो रहा है, किस बात पे ये आवाज़ें बुलंद हो रही है? हुमैर इब्न मुस्लिम कहता है अमीर, ये ज़ैनुल आबदीन है, ये बच गया है, इसको ये कत्ल करना चाहता है, मैंने आपके हुक्म के तहत इसको रोका है कि आपका हुक्म हो तो उसके बाद उस पर अमल किया जाए। अमीर बताइए क्या हुक्म है, इस ज़ैनुल आबदीन को रखा जाए जिंदा या कत्ल कर दिया जाए? अमर इब्न आस कुछ लम्हे के लिए सोचने लगा, सोचने के बाद कहता है कि तेरी राय ठीक लगती है, इसे जिंदा छोड़ दो, इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश करो, इसे कैद कर लो, इब्न ज़ियाद के दरबार में इसको पेश किया जाए, फिर इब्न ज़ियाद की मर्जी जो चाहे फैसला करे। ये कहकर अमर बाहर निकलता है। तभी शिम्र मरदूद आया, कहा अमर ये क्या करता है, आज हुसैन की नस्ल का एक फर्द भी बचना नहीं चाहिए, अफसोस तेरी अक्ल पर, तूने ज़ैनुल आबदीन को क्यों छोड़ दिया, मुझे इजाजत दे कि मैं ज़ैनुल आबदीन को कत्ल कर दूं। अमर ने उसके बाजू को पकड़ा, कहा शिम्र अपनी बदबख्ती में इतनी हद से आगे ना बढ़, अगर ये जिंदा है, अगर मौत इसके मुकद्दर में होंगी तो इब्न ज़ियाद ही इसके खून से अपने हाथों को रंगीन करेगा, हम क्यों रंगीन करें, जबकि निहत्ता है, बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ है, बिस्तर पे सोया हुआ है, बिस्तर पे इसको होश भी नहीं, ऐसे निहत्ते को मारना हमारी शान के खिलाफ है। हाँ, जो अगर ये हमारे मुकाबले में आता फिर हम इसको कत्ल करते तो बात दुरुस्त होती, मगर जबकि ये हमारे मुकाबले में खड़ा नहीं है, बल्कि इसका हाल ये है कि हमसे लड़ भी नहीं सकता, तो इस हालत में इसको कत्ल करना दुरुस्त नहीं है। ये फैसला इब्न ज़ियाद पर मौकूफ है, इब्न ज़ियाद के लिए इसको छोड़ दे। यह कहकर शिम्र को भी बाहर लाता है। फिर उस खैमे में भी आग लगाई गई, और जब आग लगती है तो रावी जो खुद जो है यजीदी फौज के रावी कहते हैं कि हमने एक अजीब मंजर देखा कि जब खैमे में आग लगी, हज़रत ज़ैनब बाहर आई, आने के बाद बड़ी बेचैनी से आप आहो फिगा करती है, नारे बुलंद करती है या मोहम्मदा या मोहम्मदा, फिर उसके बाद फिर खैमे में जाती है, फिर बाहर आती है, एक बेचैनी का आलम है हज़रत ज़ैनब का। वो यजीदी कहता है कि मैं बड़ा मुताज्जिब होकर देख रहा था कि जब खैमे जल गए तो ज़ैनब बाहर आ गई, फिर अंदर क्यों जाती है, क्यों बाहर आती है, जहाँ अंदर और बाहर का क्या मामला है, ऐसा कौन तक कीमती सामान खैमे में है जिसकी हिफाजत के लिए ज़ैनब बार बार अंदर जाती है। वो यजीदी कहता है कि मैं इस मंजर को देखता रहा, फिर मैंने देखा कि ज़ैनब अंदर गई, और जाने के बाद एक किसी कपड़े में लिपटे हुए बहुत बड़े पोटले को या बहुत बड़े बोरे की शक्ल में किसी चीज को उठाने की कोशिश कर रही है, पीठ पे लाद कर बाहर निकालती है, मगर हाल यह है कि चला नहीं जाता, गिरती है, फिर उठती है, फिर उसको उठाती है, फिर अपने पीठ पे लादती है। वजन का यह आलम है कि गोया बर्दाश्त नहीं कर पा रही है उस बार को, उस वजन को झेल नहीं पा रही है, मगर फिर जुस्तुजू करती है, फिर उठाती है हज़रत ज़ैनब, फिर बाहर आती है, यहाँ तक कि खैमे से किसी तरह बाहर निकली, और बाहर निकलने के बाद कुछ दूर जाके गिर गई, जो उसकी पीठ पे हज़रत ज़ैनब की लदा हुआ था। वो कहता है कि वो भी, मैं जब करीब गया और मैंने देखा तो मैंने देखा कि वो इमाम ज़ैनुल आबदीन थे, वो ज़ैनुल आबदीन थे जिसको आपकी फूफी हज़रत ज़ैनब निकाल कर बाहर ला रही थी। मैं इस पर एक जुमला कहना चाहता हूँ, ये हज़रत ज़ैनब का पूरे दुनिया इस्लाम पर एहसान है कि उन्होंने ज़ैनुल आबदीन की वहाँ हिफाजत की, ज़ैनुल आबदीन को बचाया, ज़ैनुल आबदीन का तहफ़्फ़ुज़ किया।
अगर वो ज़ैनुल आबदीन का हज़रत ज़ैनब तहफ़्फ़ुज़ ना करती, नस्ल हुसैन ख़त्म हो जाती, औलाद रसूल ख़त्म हो जाते। आज पूरी दुनिया में जितनी मारिफतें हैं, जितनी तरीक़तें हैं, जितनी शरीयतें हैं, जितनी चीज़ें हैं, जितनी नबुव्वत का फैज़ जारी है, जितना इमामत का फैज़ जारी है, जितने इमामत के सिलसिले हैं, जितने सलासील है, सब पर बाखुदा हज़रत ज़ैनब का एहसान अजीम है। अगर ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबदीन को न बचाया होता तो आज ना हमें इमामत होती हमारे यहाँ, न हमारे यहाँ तरीक़त होती, न शरीयत के चश्मे फूटते हुए नज़र आते, न हमारे यहाँ पीरी मुरीदी के तरीके होते। ये इमाम ज़ैनुल आबदीन है जिनसे सारे सिलसिले जारी हुए हैं। बाखुदा तमाम दुनिया इस्लाम के सुन्नियों पर, तमाम दुनिया इस्लाम के इंसानों पर, तमाम दुनिया तरीक़त के लोगों पर, दुनिया शरीयत के मानने वालों पर, दुनिया मारिफत के हकीकत शनासों पर अगर किसी का एहसान अजीम है तो हज़रत ज़ैनब का एहसान अजीम है। इमाम हुसैन के बाद अगर किसी ने इस्लाम पर एहसान किया तो हज़रत ज़ैनब है। उसके बाद जब ये बदबख्तों ने पूरे खैमों में आग लगाई, यहाँ तक के पूरे खैमों को जलाकर राख कर दिया, जो कुछ असबाब थे अहले बैत नबुव्वत के सब छीन लिए, और पूरे अहले बैत नबुव्वत की ख़वातीन और जो छोटे बच्चे शीरखार या दूध पीते और या जो नाबालिग बच्चे बच गए थे, उनका यह हाल था कि सब सहराए रेगिस्तान में करबला के आसमान के नीचे खुली छत के नीचे बैठे हुए थे। शाम का वक्त होता है, अम्र इब्न साद ने हुक्म दिया कि जितने लाशें हैं यजीदियों के सब जमा किए जाएं। यजीदियों की लाशें जमा हुए, अम्र खबीस ने उन पर नमाज जनाजा पढ़ी, मगर अहले बैत नबुव्वत के शहजादों के जिस्म मुबारक उनके लाशें वैसी रखे हुए थे, उन पर कोई नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई, न उनको दफन किया गया। बल्कि तारीख बताती है कि 2 रोज़ या 3 रोज़ के बाद कबीले बनु असद के कुछ लोग वहाँ आए और उन्होंने फिर शहदाने करबला को दफन फरमाया। 3 दिन तक ये लाशें या 2 दिन तक लाशें इसी तरह रखे रहे करबला में। इसने अपने खबीस यजीदियों को जो मर चुके थे उनको कब्रों में दफन भी किया और उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ी। उसके बाद एक कासिद रवाना करता है, जाओ इब्न ज़ियाद को खबर दो कि हुसैन का मार का सर कर लिया गया है, हुसैन पर हमने काबू पा लिया, हुसैन मारा गया। अमरुल मोमिनीन यजीद के लिए रास्ता साफ है। कासिद इब्न ज़ियाद की तरफ रवाना होता है। रात का वक्त हुआ, इसने हुक्म दिया कि कल सुबह हम कूफा में दाखिल होंगे, इसलिए कि अब रात का वक्त करीब है। मैं नहीं चाहता कि रात के सन्नाटे में हम कूफा में दाखिल हो और लोग इसका जश्न और खुशियाँ का इजहार ना कर सके, इसलिए कि रात में लोग सोने के आदी होते हैं। सुबह के वक्त हम दाखिल होंगे, लिहाजा यहीं क़याम करो। क़याम का उसने हुक्म दिया। और यहाँ तक कि अल बिदाया में जिल्द नंबर 8 सफ़ा 190 और इब्न असीर ने जिल्द नंबर 4 सफ़ा 33 पर लिखा कि ये बदबख्त रात भर शराब पीते रहे, शराब के नाम एक दूसरे से टकराते रहे। और इधर हाल यह है कि अहले बैत नबुव्वत का ये घराना, अहले बैत नबुव्वत का ये काफ़िला खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ अपने मरहूमीन पर आओ फिगा बुलंद कर रहा है। हज़रत ज़ैनब के कभी कभी रोने की आवाज़ आती है, कभी इमाम ज़ैनुल आबदीन की आओ फिगा बुलंद होती है, कभी हज़रत शहरबानों के रोने की आवाज़ आती है, कभी हज़रत सकीना के रोने की आवाज़ आती है। अहले बैत नबुव्वत पर एक गम का माहौल छाया हुआ है और ये खबीस लश्कर खुशियाँ मनाता है। तभी अमर इब्न साद मरदूद इमाम ज़ैनुल आबदीन के करीब आता है। ये दर्द के मारे अभी अपने दर्द और कर्ब से उभर भी नहीं पाए थे कि इस खबीस ने एक दूसरा नश्तर दर्द में भरा हुआ इनके दिलों में चुभोया। आने के बाद कहता है कि नबी के घर वालों का क्या हाल है। हज़रत ज़ैनब ने जैसे जुमला सुना आप तड़प गई, तड़प के इरशाद फरमाती है, खबीस हमारा हाल पूछता है, तूने चमन फातिमा को उजाड़ दिया, अब हाल क्या पूछता है। अम्र इब्न साद मुस्कुराता है, कहता है ज़ैनुल आबदीन तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बयान कर, मैं बड़ा सखी वाक़ हुआ हूँ, अगर कुछ चाहता है तो बोल ताकि मैं तेरी ख्वाहिश की तकमील करूँ। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कहा, अम्र तुझसे तो ये कोई उम्मीद नहीं कि तू मेरी कोई ख्वाहिश को पूरा करेगा, इसलिए कि बदबख्त तू हमारा रिश्तेदार था, मगर तूने हमारे साथ वो सुलूक किया जो दरिंदे भी आपस में एक दूसरे से सुलूक नहीं करते। तूने दरिंदगी की भी हदों को पार कर लिया,
तूने नवासे रसूल को कत्ल कर दिया, हमारे खानदान को उजाड़ दिया, अब हमसे ख्वाहिश पूछता है, इसकी उम्मीद तो नहीं। अम्र इब्न साद कहता है ज़ैनुल आबदीन मांग, बाखुदा मैं ज़रूर तेरी ख्वाहिश की तकमील पूरी करूँगा। तो इमाम ज़ैनुल आबदीन कहते हैं अगर तू मेरी ख्वाहिश पूरी करना ही चाहता है तो मेरे बाबा हुसैन का सर तुम खबीसों के पास है, वो सर अक़दस मुझे ला कर दे दो, वो सर हमारे हवाले कर। अम्र कहता है कि अभी तो नहीं दे सकता, जब तक इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश ना कर दूँ उस वक्त तक सर देने की मुझे इजाज़त नहीं। हाँ ज़ैनुल आबदीन, लेकिन मैंने वादा किया है कि जो तू कहेगा मैं उस ख्वाहिश को पूरा करूँगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी तरमीम कर ले। ऐ ज़ैनुल आबदीन, मैं उस सर तो ला कर दे सकता हूँ, मगर उस सर को लेकर तू क्या करेगा? तो इमाम ज़ैनुल आबदीन फरमाते हैं कि जब से मेरे बाबा मुझसे जुदा होके गए और जब शहादत का जाम नोश किया, मैंने अपने वालिद के सर अक़दस को नहीं देखा। मैं उस सर को अपने गोद में रखकर रोना चाहता हूँ, कुछ तड़पना चाहता हूँ, कुछ हाल ज़ार अपने बाबा से अर्ज़ करना चाहता हूँ, पेशानी बाबा को मैं चूमना चाहता हूँ। अगर तुझसे हो सके तो मेरे बाबा का सर ला के मुझे दे दे। वो खबीस मरदूद कहता है, इंतहाई नाज़िबा जुमला उसने कहा, कहता है कि ऐ ज़ैनुल आबदीन सुन, अगर तू सर चाहता है तो मैं सर तो ला सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि वो सर तेरी गोद में रखा नहीं जाएगा, तू कहे तो तेरे पैरों के पास वो सर को रख दूँ। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने जुमला सुने तो तड़प गए, कहा बदबख्त खबीस तो अब भी गुस्ताखी से बाज नहीं आया, जा मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। ये हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। रात भर ये खबीस शराब पीते रहे, ना इन्होंने अहले बैत नबुव्वत को पानी के लिए पूछा, न खाने के लिए पूछा। ये 3 दिन के भूखे और प्यासे यहाँ पर पानी और खाने से दूर अभी भी अपने गम के अंदर मशगूल है, रोने में मशगूल है। रिवायतें कहती है कि तभी एक ज़ईफ़ा आती है, आने के बाद हज़रत ज़ैनब के करीब आई, सलाम किया, करीब बैठ गई। बैठने के बाद कहती है कि मुझे ख़बर हुई, मुझे इत्तला मिली कि एक बागी ख़ानदान है जिसने यजीद से टकराया, यजीद से दुश्मनी ली और नतीजा ये है कि उसे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन मुझे कैदियों से हमदर्दी है, तुम ख़वातीन हो, औरतें हो, तुम कसूरवार नहीं। अगर यजीद से किसी ने बगावत भी की है तो तुम्हारे घर के अफराद होंगे, मर्द होंगे। लिहाजा मुझे ये भी मालूम हुआ कि तुम्हें 3 दिन से पानी तुमसे रोक लिया गया है, तुम 3 दिन से प्यासे हो, इसलिए मैं कुछ पानी लाई हूँ, पानी पी लो। वो ज़ईफ़ा पानी रखती है, उसके बाद हज़रत ज़ैनब की तरफ बढ़ाती है। अब रिवायतों में ये तो मुझे नहीं मिला कि हज़रत ज़ैनब ने ये पानी पिया कि नहीं पिया, मगर उलमा फरमाते हैं कि हज़रत ज़ैनब ने कहा कि ऐ ज़ईफ़ा ये बताओ तुम ये सलूक क्यों करना चाहती हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि यजीदियों को मालूम होगा तो शायद तुम्हें सज़ा दे? इसलिए कि जब तुम खुद मानती हो और कहती हो कि हम बागी लोग हैं तो फिर बागियों के साथ ये सलूक क्यों? कहा वैसे भी मुझे अपनी उम्र की कोई मोहब्बत नहीं रही, एक तवील उम्र हो गई है। मामला ये है कि मैं इसलिए सलूक करती हूँ ऐसा कि मैं खातून जन्नत की शहजादी हज़रत ज़ैनब जो थी उसकी खादिमा थी, मैं हज़रत खातून जन्नत की कनीज़ थी और मैं उनकी खिदमत में रहा करती थी, यहाँ तक के मुझे आज़ाद कर दिया खातून जन्नत ने। फिर मेरा निकाह कूफा के एक अमीर के साथ कर दिया गया। जब मैं वहाँ से रुखसत हुई तो खातून जन्नत ने एक वसीयत की थी और वसीयत ये फरमाई थी कि जो भी कैदी मिले उनको पानी ज़रूर पेश कर देना। मैं उसी वसीयत पर अमल करती हूँ। जब भी कोई कैदी कूफा में लाए जाते हैं मैं उनको पानी और खाना पेश करती हूँ। आज तुम कैदी बनकर आई हो, आज तुम्हारे ताल्लुक़ से मुझे मालूम हुआ है, लिहाजा ये पानी लाई हूँ, क्या तुम ये पानी नहीं पियोंगी? हज़रत ज़ैनब फरमाती है कि ये बताओ ऐ ज़ईफ़ा तुमने बड़ा अच्छा सलूक किया, बड़ा नेक सलूक किया, कोई दुआ हो तो कहो ताकि मैं तुम्हारे हक़ में कोई दुआ कर दूँ। तुम्हारे हक़ में कोई सिवाय दुआओं के हम इस वक्त कुछ नहीं दे सकते। ऐ काश तुम हमारे खुशहाली के ज़माने में हमसे मुलाकात करती तो मैं बताती कि हम कितने सखी घराने की ख़वातीन हैं, मैं अपनी सकावत के एतबार से सकावत का मुज़ाहरा करती, मगर अभी सिवाय दुआओं के हमारे पास कोई ज़ख़ीरा नहीं। तुम कहो क्या चाहती हो कि तुम्हारे हक़ में दुआ किया जाए? वो ज़ईफ़ा कहती है कि ऐ ने खातून अगर आप दुआ ही करना चाहती है तो दुआ ये कीजिए कि मैं एक ज़माना हो गया, वो ज़ैनब जो खातून जन्नत की शहजादी थी, छोटी बच्ची हुआ करती थी, मेरी गोद में खेला करती थी, एक ज़माना हो गया उस बच्ची को मैंने नहीं देखा। आज आलम यह है कि मैं सोचती हूँ वो बड़ी जवान हो गई होंगी, बल्कि उसके बच्चे जवान हो गए होंगे। हुसैन मेरे साथ खेला करते थे, हुसैन को गोद में मैं खिलाया करती थी। हाल यह कि इमाम हुसैन को देखे हुए अरसा हो गया,
तुम दुआ करना चाहती हो तो सिर्फ ये दुआ करो कि परवरदिगार आलम मुझे ज़ैनब से मिला दे, मुझे हज़रत इमाम हुसैन से मिला दे, उनकी औलादों से मिला दे, ये दुआ मेरे हक में कर दो। जब उस ज़ईफ़ा ने जैसे जुमले कहे, हज़रत ज़ैनब रोती है, फरमाती है ज़ईफ़ा तेरी दुआ कबूल हो गई। देख ये ज़ैनब ये है जो उजड़ी यहाँ बैठी हुई है और वो हुसैन जिससे तू मिलना चाहती है उसका सर नेज़े पे रखा हुआ है। ज़ईफ़ा ने जैसी ही जुमले सुने और उस मंजर को देखा कि जिसके साथ ये सलूक कर रही है वही हज़रत ज़ैनब है, ज़ईफ़ा इस बर्दाश्त ना कर सकी सदमे को, एक चीख बुलंद होती है, वहीं वो गिरती है और उसकी रूह कफ़नसरी से परवास करती है। शोहदा के काफिले में ये ज़ईफ़ा भी शामिल हो गई। सुबह का सफ़ेदा नमुदार होता है। लेकिन इससे पहले एक और रिवायत मैं बताता हूँ, इसको भी अल-बिदाया में इब्न कसीर ने लिखा और इब्न असीर ने भी जिल्द नंबर 4 में इसको लिखा कि शहर के बाहर अम्र इब्न साद जब रात गुजार रहा था तो खुली का घर जो था वो शहर के बाहर था, खुली इब्न यजीद का। एक रिवायत ये है इस ताल्लुक से कि शिम्र ने सर को तन से जुदा किया था इमाम अली मकाम के, और एक रिवायत में खुली का भी जिक्र आया। तो खुली इब्न यजीद के पास सर इमाम हुसैन था। तो इस बदबख्त ने अम्र से इजाज़त ली, कहा कि मेरा घर करीब है और हुसैन का सर मेरे पास है, मुझे अंदेशा है कि कोई इस सर को मुझसे छीन ना ले और ख़ुद इनाम का हकदार ना बन जाए, इस सर की हिफाजत ज़रूरी, इजाज़त दे कि मैं अपने घर जाऊँ। अम्र ने उसको इजाज़त दे दी। इसकी 2 बीवियाँ थी। जब घर पहुँचा सर लेकर, बोरे में सर रखा हुआ है और घर जाके कहता है कि मेरी बीवियों कहाँ हो, मैं एक बहुत बड़ी दौलत लेकर आया हूँ। उसकी बीवियाँ आती है, कहती खुली क्या क्या ले आया है तू? कहा समझ लो कि इतनी दौलत ले आया हूँ कि तुम्हारे वज़न के बराबर भी सोना तोला जाए तो तुम्हारा वज़न कम पड़ जाएगा। कहा ऐसी चीज़ क्या ले आया है? उसने जैसी बोरे से उस थैले से निकाला सर हुसैन था। बीवी ने कहा बदबख्त के क्या लाया, लोग करबला गए, उन्होंने माल और असबाब लेकर आए, दौलत लेकर आए और तू एक महज सर लेकर आया। कहता है नेक बख्त तो तुम समझती नहीं हो, ये सर मामूली नहीं, ये हुसैन का सर है, हुसैन का। कल इब्न ज़ियाद के दरबार में जब मैं हुसैन का सर पेश करूंगा तो ये समझ लो कि हुसैन के सर के बाद इब्न ज़ियाद मुझे सोने में तोल देगा। उसकी एक बीवी बड़ी नेक बख्त थी, उसने कहा अल्लाह की लानत हो तुझ पर, नवासे रसूल के सर लेकर आया, नवासे रसूल के सर के वस्तु ने दुनिया का सौदा किया, आज से मैं तुझ पर हराम हूँ, खबरदार जो तुम अब मेरे करीब भी आया। ये कहकर वो वहाँ से जाती है। उसी नेक बख्त का बयान है, वो कहती है कि खूली ने उस सर को लिया और ले जाने के बाद एक तश्त में रखकर एक कमरे में रख दिया। कहती है कि मैं लेटी हुई थी, दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर सर हुसैन को देखूं कि क्या उस सर का हाल है। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो एक अजीब मंजर था। मंजर ये था कि घर की छत नज़र नहीं आ रही थी, आसमान और सर तक, आसमान से एक नूर उतर रहा था जो सर पर नाजिल हो रहा था, और उस नूर के अंदर कुछ सफ़ेद परिंदे थे जो फड़फड़ाते हुए नजर आ रहे थे। ये कि मैं समझ गई कि इमाम अली मकाम का जो मकाम है वो कितना बुलंद बाला है, और मेरे शोहर ने इमाम हुसैन को कत्ल करके शहीद करके कितनी बड़ी बदबख्ती ले ली। उसके बाद जब सुबह होती है, खुली इब्न यजीद इस सर को लेकर लश्कर में शामिल होता है। इब्न ज़ियाद का हुक्म पहुंचता है कि पूरे कूफा में सैर करते हुए दरबार में, पूरे बाजार कूफा में घुमाते हुए सरों को लेकर आना। जब ये इब्न ज़ियाद का हुक्म पहुंचा, अमर इब्न साद ने हुक्म दिया कि जितने शोहदा के सर है सब नेज़े पे रख दिए जाए, सबसे आगे सर हुसैन रखा जाए। सबके सर रख दिए। हर के हाथ में वही सर था जो जिसका वो कातिल था, जिसने उसको शहीद किया था। एक रावी कहता है कि हबीब इब्न मज़ाहिर का जो कातिल था, उसने हज़रत हबीब के सर को घोड़े के गले में हार बना के लटका दिया था। उसका खुद का बयान है, वो यजीदी का एक बयान देता है कि जब वो कूफा में हम दाखिल हुए तो ये घोड़े पे बैठा हुआ है हबीब का कातिल, हबीब इब्न मज़ाहिर के कातिल घोड़े पे चलता है, घोड़े के गले में रस्सियों से हार की शक्ल में हबीब इब्न मज़ाहिर का सर लटका